Okay, the next program title is example for class template with a single user defined data type and non-type template arguments. இதில் new என்னன்னா இந்த non-type template argument. The new concept is non-type template arguments. So what is non-type template argument, which is called non-type template arguments? எதை நம்ம வந்து non-type template argument சொல்ல போகிறாங்க? See here, non-type template argument may be in built-in data type or function name or constant expression. Non-type template argument என்னவா இருக்கலாம்ன்றாங்க, ஒரு built-in data type ஆக இருக்கலாம், அல்லது function name ஆக இருக்கலாம், அல்லது constant expression ஆக கூட இருக்கலாம். So that is called non-type template argument அப்படின்ட்டாங்க. சரி சார், இப்போ non-type template argument எதுக்கு சார் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, according to this example, இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் here we are develop member variables with the subscripted features. இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து எழுதிடுறாங்க according to this example develop member variables using develop member variable using non-type template argument. non-type template argument பயன்படுத்தி நம்ம எந்த வேரியபிளை டெவலப் பண்ண போறாங்க, ஒரு மெம்பர் வேரியபிள் டெவலப் பண்றாங்க. according to this example develop member variable from scratch into subscripted member variable. Develop member variable from scratch into subscripted member variable using template argument. According to this example develop member variable from scratch into subscripted member variable using non-type template argument அப்படின்ட்டாங்க. சரி சார், இப்போ வந்து இந்த சப்ஸ்கிரிப்டட்னா என்ன, ஸ்கிராப்னா என்ன? இப்போ ஸ்கிராப் வேரியபிள் அட் அ டைம் ஹேண்டில் ஒன்லி ஒன் வேல்யூ. ஸ்கிராப் வேரியபிள் ஒன்று தான் ஹேண்டில் பண்ணுமா. எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள், இன்ட்டு ஐ, இது ஸ்கிராப் வேரியபிள். சப்ஸ்கிரிப்டட் வேரியபிள் ஹேண்டில்ஸ் மல்டிபிள் வேல்யூஸ். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இப்போ இன்ட்டு ஐ 5, இது வந்து சப்ஸ்கிரிப்டடு. ஸோ இன்னொன்று வந்து என்ன சார் சொல்லலாம் அப்படின்னீங்கன்னா, இதே சப்ஸ்கிரிப்டடில் we can mention even also இப்போ பாயிண்டர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று develop subscripted by array. இப்போ வந்து subscripted variable develop subscripted variable by develop subscripted variable by array feature. array கான்செப்டை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. here develop subscripted variable by pointer feature. இப்போ subscripted, இப்போ array அப்படின்னீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதுதான் நம்ம அரேயோட ஐடென்டிஃபையர். இப்போ பாயிண்டர் அப்படின்னீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டார். ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து சரி சார், இப்போ வந்துட்டு ஏற்கனவே இங்கே சொல்லிட்டாங்க, ஒன் மோர் டைம் ஐ ரிப்பீட்டட். ஸ்கிராப் வேரியபிள் அட் அ டைம் ஹேண்டில் ஒன்லி ஒன் வேல்யூஸ். சப்ஸ்கிரிப்டட் வேரியபிள்ஸ் ஹேண்டில்ஸ் மல்டிபிள் வேல்யூஸ். see here, ஐங்கிறது சிங்கிள் வேரியபிள் தான், பட் திஸ் சிங்கிள் வேரியபிள் ஹேண்டில் ஹவு மெனி வேல்யூஸ், 5 வேல்யூஸ். அப்போ இங்கே வந்துட்டு here also found only one variable, that variable name is called as I. here variable name is I, but this variable can also handle multiple values. in the pointer variable multiple values handle பண்ணும். because of that only these variables are matched into subscripted variable. so இந்த variable எந்த featureக்கு match ஆகுது அப்படின்னீங்கன்னா subscripted variable அப்படிங்கிற featureக்கு match ஆகுது. but here declared one variable, that variable name is I. here we are not mentioned array and pointer identifiers.
So this variable handle only one value at a time. இந்த variable at a time ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். We can't store more than one value into scrap variable. So this kind of variable called as scrap variable அப்படின்ட்டாங்க. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா apart from array and pointer variables are called as scrap variable. Pointer and array இந்த வேரியபிளை தவிர மற்ற எந்த ஒரு வேரியபிளையும் நம்ம என்னன்னு தான் சொல்லுவாங்களாம், ஸ்கிராப் வேரியபிள் தான் சொல்லுவாங்க. apart from array and pointer variables are called as scrap variable. array and pointer variables ஐ தவிர மற்ற அனைத்து வேரியபிள்களையும் நம்ம என்னவென்று சொல்லுவோம் என்றால் ஸ்கிராப் வேரியபிள் தான் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. array and pointer, so array and pointers are called as, so array and pointers variables are called as subscripted variables. ஸோ இங்கே வந்து அரே அண்ட் பாயிண்டர் வேரியபிள்ஸை நம்ம சப்ஸ்கிரிப்டட் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ஓகே, லிமிட். இங்கே பாயிண்டர் ஐடென்டிஃபையர் இஸ் ஸ்டார், அரே ஐடென்டிஃபையர் இஸ் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஆர் செட் ப்ராக்கெட். ஒன்று வந்துட்டு இப்போ வந்து எனக்கு இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு செட் ப்ராக்கெட்னு சொல்கிறாங்க, இல்லை ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ன்றாங்க. இந்த ஸ்டார் இண்டிகேட் பாயிண்டர். ஸ்டார் எதை குறிக்கும் அப்படின்னீங்கன்னா பாயிண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிஃபையரை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்றாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பாயிண்டர் ஐடென்டிஃபையர் ஸ்டார், அரே ஐடென்டிஃபையர் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஆர் செட் ப்ராக்கெட். சரி, now we are entering into program coding. Following statement helps to declare a template with single user defined data type. இது நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம், அதனால இது வேண்டாம். இந்த இடம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னீங்கன்னா following template helps to declare a template with single user defined data type அப்படின்ட்டாங்க. சார் ஆனால் இங்கே வந்து 2 parameters இருக்கு சார். குட், here found 2 parameters, but first one parameter only the user defined data type. இப்போ ஏன்னா இங்கே கிளாஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால இதை மட்டும்தான் நம்ம யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்னு சொல்லணும். செகண்ட் பேராமீட்டர் டெவலப்ட் பை பில்டின் டேட்டா டைப். இது இன்ட்டுங்கிறது பில்டின் டேட்டா டைப். ஸோ திஸ் இஸ் டோன்ட் கால்ட் அஸ் யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப். இந்த யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் இல்லாததை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னு இங்கேயே சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. நான் டைப் டெம்ப்ளேட் ஆர்குமெண்ட் மே பி இன் பில்டின் டேட்டா டைப்பாக இருக்கலாம், அல்லது ஃபங்க்ஷன் நேமாக இருக்கலாம், அல்லது கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கலாம். இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா here we are declare a template with one user defined data type, another one is developed by built-in data type. So நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா நான் டைப் டெம்ப்ளேட் ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இதை என்ன சார் சொல்லுவாங்கன்னா this is called as single user defined data type அப்படின்றாங்க. This non-type template argument here helps to develop member variable from scrap into subscripted. இந்த நான் டைப் டெம்ப்ளேட் ஆர்குமெண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இங்கே நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்க நான் டைப் டெம்ப்ளேட் ஆர்குமெண்ட். இந்த இடத்துல நான் வந்து நான் டைப் டெம்ப்ளேட் ஆர்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த நான் டைப் டெம்ப்ளேட் ஆர்குமெண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு டெவலப் மெம்பர் வேரியபிள் ஃப்ரம் ஸ்கிராப் இன்டு சப்ஸ்கிரிப்டட். சார் எனக்கு புரியல சார் அப்படின்னீங்கன்னா இந்த எக்ஸை அப்படியே நான் வந்து ஒரு டேட்டா டைப் மாதிரி அசைன் பண்ணியாச்சு. இது மெம்பர் வேரியபிள் நேம்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஹியர் ஏ கன்சிடர் ஆஸ் மெம்பர் வேரியபிள் நேம், ஹியர் எக்ஸ் கன்சிடர் ஆஸ் டேட்டா டைப், பட் ஹியர் எக்ஸ் இஸ் யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா டைப். இந்த கவுண்ட் பாருங்க, இந்த கவுண்ட் எடுத்து நான் இப்போ சப்ஸ்கிரிப்டட் சைஸ் மென்ஷன் பண்ணுறேன். இப்போ நான் டைப் டெம்ப்ளேட் ஆர்குமெண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு அசைன் சப்ஸ்கிரிப்டட் டேட்டா டைப் சைஸு. சப்ஸ்கிரிப்டட் டேட்டா டைப்போட சைஸை அசைன் பண்ணுறதுக்கு தான் எனக்கு வந்து எது யூஸ் ஆகுது, நான் டைப் டெம்ப்ளேட் ஆர்குமெண்ட் யூஸ் ஆகுது. அக்கார்டிங் டு திஸ் ப்ரோக்ராம் எக்ஸ் கன்சிடர்